हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ए वीडियो रे आमे प्लस 3 सेकंड सेमेस्टर विषय हमर माइनर हिस्ट्री रो इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन गुडी देखबा सब यूनिट कवर होईची। हमर हिस्ट्री ऑनर्स जे रहिची एहार 4 यूनिट कोर पेपर 3 जहा को हमें भारत इतिहास 2 कहूचे ताही हमर माइनर हिस्ट्री अटे। एठारे 4टी यूनिट रहिची। प्रथम यूनिट होची अर्थनीति एवं समाज, जे थ्री हमर तीनोटी हमर मुख्य चैप्टर गुडिक रहिची। कृषि भित्तिक अर्थनीतिर संप्रसारण, नगर विकास, सामाजिक स्तरीकरण जो श्रेणी वर्ण जाति रही। द्वितीय यूनिट जहाँ रही राजनीतिक परिवर्तन ख्रीष्टपूर्व 300 शताब्दी 380 पर्यंत। एठार कौन रही मौर्य समाज, मौर्य परवर्ती राजनीति जो कुषाण सातवाहन चल रही रही वीडियो रे। आउ यूनिट 3 रही आमर प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत, ख्रीष्टीय 4th शताब्दी ठारू ख्रीष्टाब्द 750 शताब्दी आमर गुप्त राजत्व वर्ण आउ आमर गुप्त परवर्ती राजनीति गुड़िक। आ यूनिट 4 रही धर्म संस्कृति दर्शन एवं समाज। यही सबुति जो गुड़िक इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुड़िक बाहर सब आनी समस्ते यही वीडियो लास्ट पर्यंत देखु। आमर प्रथम यूनिट देखा 20 क्वेश्चन। कृषि भित्तिक अर्थनीतिर प्रमुख आधार कौन था? यह कृषि। समस्त जानते। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतर अर्थनीतिर मूल आधार कौन था? यह कृषि। तापर नगर विकास प्रमुख कारण गुड़िक कौन था? नगर विकास प्रमुख कारण था कृषि और वाणिज्य क्षेत्र में विकास होता से समय। श्रेणी कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही श्रेणी होची आमर व्यवसाय और कारीगर मानक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणीर सदस्य मैंने साधारणतः क्यों कार्य सहित जड़ित थे? से मुख्यतः वाणिज्य और कारीगरी कार्य सहित जड़ित थे। प्राचीन भारत में वाणिज्यर विकास में क्योंटी साहाय्य करता? ताहा होची सड़क और जलपथ। वर्ण व्यवस्था मुख्यतः केतोटी वर्ण रही? आमर मुख्यतः 4टी वर्ण रही, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मध्य क्यों वर्ण व्यवस्थार अंश नुहे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही 4टी वर्ण व्यवस्थार अंश अटे। अंश नुहे कहुई। वर्ण व्यवस्था वैश्य मान प्रमुख कार्य कौन था? से कौन करते? मुख्यतः बिजनेस बा वाणिज्य व्यवसाय करते, कृषि पशुपालन वाणिज्य। नेक्स्ट होची जाति व्यवस्था मुख्य आधार करथिला जन्म। जो व्यक्ति जो कुल जन्म ग्रहण करिवो से जाति रे होइबो, ताहाकू केही चेंज करि परिबे नाही। तापर रही क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण और जाति मध्य प्रमुख पार्थक्य गुड़िक कौन रही? वर्ण कौन रही? व्यापक अटे। जाति अधिक स्थानीय और विभिन्न गोष्ठी विभक्त होइछि। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारतर नगर गुड़िक विकास सहित केउटी घनिष्ठ भाव जड़ित? यह होछि वाणिज्य। श्रेणीर मुख्य उद्देश्य कौन रही? सदस्य मानकर वृत्तिगत स्वार्थ को सुरक्षा करने। नेक्स्ट रही प्राचीन भारत में कारीगर मानक संगठन को कौन कहला? यह हूँ श्रेणी। जो बहुत गुड़े वाणिज्य करुवा लोक मैंने एकाठी रोते से श्रेणी बोली कहला। नेक्स्ट रही लिंग आधारित सामाजिक विभाजन में क्यों 2टी गोष्ठी मुख्य? यह हूँ पुरुष और नारी। यही कैटेगोरी कौन हो समाज को 2 भाग में विभक्त कराई। प्राचीन भारत में नारी मान स्थिति क्यों कारण विभाजित होता? आमर सामाजिक और धार्मिक कारण। जो बेले आमर वैदिक समय था से समय नारी पुरुष समान थे, किंतु परवर्ती वैदिक पर ठारू नारी पुरुष मध्य भेदभाव सृष्टि होइछि। क्वेश्चन नंबर 17, नगरीकरण सहित क्यों कार्यर विकास होता? यह हूँ व्यवसाय और कारीगर। सामाजिक स्तरीकरण अर्थ कौन रही? सामाजिक स्तरीकरण अर्थ होची समाज को विभिन्न स्तर बा गोष्ठी विभक्त करवा। वाणिज्यर विकास फल कौन वृद्धि पाइला? यह हूँ नगरीकरण। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्य क्यों गुड़िक सामाजिक स्तरीकरण आधार रही? यह हूँ श्रेणी, वर्ण, जाति और लिंग उपरोक्त समस्त हेब। नेक्स्ट होची यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 रही राजनीतिक गठन परिवर्तन, ख्रीष्टपूर्व 300 शताब्दी ख्रीष्टाब्द 300 पर्यंत। मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। यह हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य प्रतिष्ठा किए साहाय्य करते? तांकू साहाय्य करते चाणक्य बा कौटिल्य। मौर्य साम्राज्यर राजधानी क्योंटी थिला? यह हूँ पाटलिपुत्र। परवर्ती समय कौन है? मगध को परिवर्तन होता। चंद्रगुप्त मौर्य क्या युद्ध करते? आमर सेल्युकस निकोटार सहित कौन करते? युद्ध करते। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार को क्यों विदेशी पर्यटक आसी? यह हूँ मेगास्थनीस। गोटे पुस्तक लिखिते इंडिका। यह 1 मार्क क्वेश्चन आसपे। इंडिका कहार रचना? इंडिका मेगास्थनीस रचना। अशोक क्यों युद्ध पर युद्ध नीति त्याग कर धर्मनीति प्रति आकर्षित होते? यह कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पर अशोक क्यों नीति ग्रहण करते? धम्म विजय। से शांति को आपणाई और बौद्ध धर्म ग्रहण करते। अशोक अधिकांश शिलालेख क्यों लिपि लिखित होती? यह हूँ ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी केत स्थान रही? मौर्य प्रशासन राजा को किए साहाय्य करते? मंत्री और अमात्य मैंने साहाय्य करते।
କୁଷାଣ ବଂଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? କୁଷାଣ ବଂଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ କନିଷ୍କ। କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପୁରୁଷପୁର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି। କୁଷାଣ ଶାସକ କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସାତବାହନ ବଂଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୌତମୀପୁର୍ଣ୍ଣ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସାତବାହନମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାତବାହନ ଶାସକମାନେ କେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ? ସାତବାହନମାନେ ଆମ ଜଳ ଆଉ ଆମର ସ୍ଥଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଚୋଲମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାଭୁର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି 17। ଚୋଲମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାଭୁର। ଚୋଲ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି କୁଷାଣ ଓ ସାତବାହନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ? କନିଷ୍କ ନଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୌତମୀପୁର୍ଣ୍ଣ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ରାଜା ଚୋଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 3। ଏହା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ, ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୀତି ଗୁଡ଼ିକ 4th century 750 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ କିଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି। ହରିଶାଣ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହରିଶାଣ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଉପାଧିରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ଭାରତର ନେପୋଲିଆନ। କେଉଁ ଉପାଧିରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି। ଭାରତର ନେପୋଲିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ II କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ IIଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାହିୟାନ। ସେ ଫୋ କ୍ୟୁ କି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ଭାରତ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କେଉଁ ଧାତୁର ମୁଦ୍ରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ହେଉଛି ସୁନା ମୁଦ୍ରା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିପରି ବିକାଶ କରିଥିଲା? କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ। ବେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜାତିରେ ଦିଆଗଲା ଉପାଧି। ଗୁପ୍ତୋତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି କନୌଜ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି କନୌଜ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ସାଙ୍ଗ। ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ହୁଣମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରେ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ହୁଣମାନେ। ଗୁପ୍ତୋତ୍ତର କାଳରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥାର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତୋତ୍ତର ଯୁଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦେଖାଗଲା? ଏହା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶାସକ ନୁହନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ II, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4। ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ରହିଛି? ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ ଓ ସମାଜ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେତୋଟି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା? ଆମର 4ଟି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କେତୋଟି ରହିଛି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ରହିଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଂଶ କେଉଁଟି? ଧର୍ମ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ରହିଛି, କାମ ରହିଛି, ମୋକ୍ଷ ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା, କାମନାର ବିନାଶ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଆଉ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ। ତାପରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି
କାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଠକିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟବଚାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମର କାହାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଠଡ଼ି ତାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୀନଯାନ ମହାଯାନ କେଉଁ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ? ଏହା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ଆମର ମହାଯାନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ହୀନଯାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି? ବୋଧିସତ୍ୱର ଭୂମିକା ରହିଛି। ହୀନଯାନ ପରମ୍ପରାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ହୀନଯାନରେ ସେମାନେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ କ'ଣ ରହିଛି? ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ବିକାଶ ସହ କେଉଁ ଶାସକ ନାମ ଜଡ଼ିତ? ଏହା ହେଉଛି ଅଶୋକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର କାଳରେ ଏକ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିଛି? ପଥରର ସୁନ୍ଦର ପଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ସିଂହମୁଖୀ ଶୀର୍ଷ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାରନାଥ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ମୂର୍ତ୍ତିକଲା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଲା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହା ହେଉଛି ସାରନାଥ। ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କାଳରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ। ସେ କାହାକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ମାଇନର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।